नमस्कार खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी संबंधी धार्मिक ते समाजिक जथेबंदियां दे नुमाइंदियां दे नाल वर्चुअल गलबात कीती। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि खेती विकासशील देशां दी समाजिक ਅਤੇ आर्थिक तब्दीली दे विच महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। चोण कमिशन वालों पंजाब सने आगामी विधान सभा चोणां वाले 5 सूबਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। केंद्र ने सूबਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। टोक्यो ओलंपिक्स दे विच भारती शटलर पीवी सिंधु ने डेनमार्क दी ब्लिचफेल्ड नूं हरा के क्वार्टर फाइनल दे विच जगह बनाई। पुरुष वर्ग दे पूल ए दे मुकाबले दे विच भारत ने अर्जेंटीना नूं 3-1 दे फर्क दे नाल हरा के क्वार्टर फाइनल विच दाखला लिया। हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस राਹੀਂ धार्मिक ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਸੰਬੰਧੀ ਝਿਜਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मौके सानू भारत जोड़ो अंदोलन राही एकजुट होने के लिए यतन करने चाहिए ने। जथेबंदियां दे नुमाइंदियां ने कोविड-19 महामारी के टाकरे के लिए प्रधानमंत्री वालों की गई अगवाई के लिए धन्यवाद किया और महामारी की तीजी लहर के खतरे के मद्देनज़र हर संभव सहायता देने का भरोसा दिता। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संयुक्त राष्ट्र के खुराक प्रणालियां संबंधी सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम राਹੀਂ संबोधन किया। सम्मेलन में संबोधन करदਿਆਂ नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि खेतीबाड़ी विकासशील देशों की समाजिक और आर्थिक तब्दीली के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। संयुक्त राष्ट्र के टिकाऊ विकास के टीचों का जिक्र करदਿਆਂ तोमर ने कहा कि कुल 17 ਵਿੱਚੋਂ 12 टीचे सीधे तौर पर खेतीबाड़ी पर निर्भर करते हैं। खेतीबाड़ी मंत्री ने भारत वालों हरी सफेद और नीली क्रांति के तय किए सफर बारे सम्मेलन के शामिल मैंबर मुल्कों के नुमाइंदियां नूं जाणू करवाया। उन्होंने कहा कि भारत की जनतक वंड प्रणाली और किसानों के लिए मुल सहायता प्रणाली विश्व के विलक्षण प्रकार दी प्रणालियां ने। तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवाई दे विच भारत सरकार छोटे और दरमियाने किसानों पर ध्यान केंद्रित करके उन्होंने लिए वख-वख पहलकदमियां कर रही है। सम्मेलन दौरान तोमर ने दस्सिया कि भारत सरकार वालों 1 लाख करोड़ रुपए का खेतीबाड़ी ढांचागत फंड स्थापित किया गया है और नाल ही 10,000 किसान उत्पादन संगठन स्थापित किए गए हैं। उन्होंने दस्सिया कि प्रधानमंत्री किसान योजना तहत 11 करोड़ किसानों के खात्यां दे विच 1.37 लाख करोड़ की रकम माली सहायता वजों ट्रांसफर की गई। खेतीबाड़ी मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र वालों करवाए जा रहे इस सम्मेलन के भारत के 15 मैंबरी वफद की अगवाई भी की। कोविड के चलदਿਆਂ संयुक्त राष्ट्र वालों यह सम्मेलन वर्चुअल माध्यम राਹੀਂ करवाने का फैसला किया गया। सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के सकत्तर जनरल एंटोनियो गुतरस, इटली के प्रधानमंत्री मारियो दरागी और होर मैंबर मुल्कों के नुमाइंदियों वालों संबोधन किया गया। चोण कमिशन वालों आगामी विधान सभा चोणों के मद्देनज़र 5 सूबਿਆਂ पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर के मुख्य चोण अधिकारियों के नाल जायजा मीटिंग की गई। निर्वाचन सदन विखे हुई इस मीटिंग दौरान पोलिंग स्टेशनों पर घट्टो घट्ट सहूलतां, वोटरां की रजिस्ट्रेशन के सुखाले प्रबंध, वोटर सूचियां, शिकायतों का समय सिर निपटारा, EVM और VVPAT मशीनों का बंदोबस्त, 80 साल तो वध उम्र के नागरिकों और दिव्यांग वोटरां के लिए
ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਜਾਇਜ਼ੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੋਟਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲੰਬਿਤ ਪਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੂਪ ਚੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚੋਣ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ, ਬਜਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਸਵੀਪ ਮੁਹਿੰਮ, ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੇ ਭੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਥਾਨਕ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੋਵਿਡ ਸੰਬੰਧੀ ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਢਿੱਲ ਦੇ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਘਟਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਦਰ ਵਧੇਰੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੜਾਈ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭੀੜ-ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਉਚਿਤ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 1 ਕਰੋੜ 13 ਲੱਖ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕੌਸ਼ਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 84 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਜਦਕਿ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਕਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੌਸ਼ਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਲਈ 1,82,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਸੂਬਿਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੱਖਿਆ ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਂਟੀ ਡਰੋਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਈਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। DRDO ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ, ਡਰੋਨ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਲੇਜ਼ਰ ਰਾਹੀਂ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਵਾਬੀ ਹਮਲੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। DRDO ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ BEL ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 7 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 1 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੱਲ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਦੇ ਹੂਨਜ਼ਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਏ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਹਾਅ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਫੌਜ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਬਲ ਨੇ 17 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਤੇ DGP ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਜਾਪਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਟਲਰ PV ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਕੁਆਟਰ ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੇਡੇ ਗਏ ਰਾਊਂਡ 16 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਮੀਆ ਬਲਿਚਫਲੈਡ ਨੂੰ 21-15 ਅਤੇ 21-13 ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਸੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਰਸ਼ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਲ A ਦੇ ਅੱਜ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਨੂੰ 3-1 ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਚ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰੜੀ ਟੱਕਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ
ਨੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 3-1 ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅੱਜ ਹੋਏ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਤਨੂ ਦਾਸ ਨੇ ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਓ ਜਿਨ ਹਾਇਕ ਨੂੰ 6-5 ਦੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਟਾਰ ਮੁੱਕੇਬਾਜ਼ MC ਮੈਰੀਕਾਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਇੰਗ੍ਰਿਡ ਵੈਲੈਂਸੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਊਂਡ 16 ਦੇ ਸੁਪਰ ਹੈਵੀਵੇਟ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਜਮਾਇਕਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡੋ ਬ੍ਰਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੋਲਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਨੀਰਬਨ ਲਾਹਿਰੀ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ 25 ਮੀਟਰ ਪਿਸਤਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਰਨੋਬਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।